Hello friends, in the last session we have started with projection of planes. Okay, and with this topic, projection of planes, we have considered the condition of the plane when the plane was in between HP and VP. No doubt it was parallel to vertical plane and perpendicular to horizontal plane. So this was the first condition, basic condition we have defined. When the plane was parallel to VP and perpendicular to HP, and the plane considered was a rectangular plane. Okay. Now with the same plane, that is rectangular plane, today we are going to the second position of the plane. Okay. So let us refer to this as a rectangular plane. We have imagined the side longer equal to 60, shorter equal to 40. Okay. And yesterday's position which we have considered was like this. It was in between HP and VP, parallel to vertical plane and perpendicular to HP. This was the basic condition first. Then by changing H, by changing B, and then by H and B both changing, we have considered the three more sub conditions. First A, first B, and first C. Like this, today's the second basic condition of condition of plane that we are going to consider is the plane like this. So how the plane is? See how the plane is? How the surface of the plane is with respect to horizontal plane and with respect to vertical plane. So this surface is parallel to horizontal plane. So here is a horizontal plane. So this plane surface, rectangular plane surface is parallel to horizontal plane. And secondly, if you refer to this vertical plane, then this surface is perpendicular to this vertical plane. This is perpendicular to vertical plane. No doubt, the plane is in between HP and VP. So today's position of plane, that is position number second, plane is how it is plane? Parallel to HP, and perpendicular to VP. Plane is parallel to HP and perpendicular to VP. It is in between HP VP. It is in first quadrant. Don't forget. Okay. Now with the help of 3D model, like this. This is the plane. The plane is situated in first quadrant. It is at a distance of H from horizontal plane, and it is at a distance of B from vertical plane. Okay. So like this. Now with this position, what is the front view of the plane and what is the top view of the plane? Okay. So remember, you have to draw that top view of that view only first, which shows you the true shape of the plane. Now with this position, imagine in the front view what will be visible and in the top view what will be visible. Remember, the true shape is visible in the top view only. The true shape is visible in the top view only. Because when a person observes this plane from the top, only with the top position it is possible to visualize all the four sides of the plane. And those are true. Okay, why those are true? Because this edge is parallel to VP, this edge is parallel to VP, this edge is perpendicular to VP, this edge is perpendicular to VP. That means in the top view only, all the four sides in the true shape are visible. So top view is nothing but a rectangle of side 60 by 40. Top view is nothing but a rectangle of side 60 by 40. Then what is its front view? When you are observing it with this position in the front view, only this edge is visible. Only this edge visible. So this is the longest side, and that is equal to 60 mm. That is equal to 60 mm. So if I name this point as A, this point as a B, this point as a C, this point as a D, then in the front view, CD will be visible. In the front view, CD will be visible. In the top view, whole A, B, C, D is visible. So to start with, I will prefer the top view, because in the top view only what is visible? The true shape is visible. So the top view will show you the true shape of the rectangle. So I will draw this problem. So top view we draw it with the help of blue line. So I will show this. So see the names I have mentioned.
This is my A, this is my B, this is my C, this is my D, this is the top view, and this is the true shape. What are the sides? Sides are 60 and 40. So I have to mention over here, no? This is length that is visible in 60. So this is 60. So I will mention this is equal to 60. And this is 40, no? So I will mention somewhere here. Don't forget to put the dimensions. This is 40. So this is true shape. Okay. Now what is its front view? What is its front view? So front view will be visible in the vertical plane, and this much is the length of the front view. So front view is visible in the this plane on the vertical plane. So for drawing front view, I need to project this up. So somewhere from XY line, again I am telling, it is not compulsory to keep a fixed distance between this XY to this line. So this distance itself shows that the distance of the plane from horizontal plane. You can imagine, and it must not less than 2 cm. थोडासा वरती काढायचा आहे, कारण डायमेन्शन द्यायचं असेल तर प्रॉब्लेम येतो. So this point is A, this is A dash B dash, and this is B dash C dash. So this is the front view, and front view we show it with the help of a blue chalk. Yellow chalk. So this is my front view. So this is the front view. Is it clear? So again I will tell you what distance to be kept from this front view to XY line. That is the imaginary distance you can imagine. What distance should we leave from this XY to this line AB? That is nothing but the distance of the plane from vertical plane. So it's not been mentioned in the condition. So you can keep a sufficient distance, likewise more than 2 cm. Okay, likewise more than 2 cm from XY up also, from XY down also. Okay, थोडासा किचकट दिसू नये अशी काळजी करायची. आता आपण साइड व्ह्यू काढायचा आहे. साइड व्ह्यूला आपण टॉप व्ह्यू रोटेट करतो. सो रोटेट दिस पॉइंट ए आणि बी. कुठे पाडायचे असतात? x1 y1 प्लेन. हा ओरिजिन पोज झाला, याला इकडे रोटेट केला होता आणि याला इकडे रोटेट केलं. कंपासने रोटेट करायचं तुम्ही बरं का. आणि मग इथून अप जाणार, अप व्हर्टिकली अप. हा पण इथून व्हर्टिकली अप जाणार आणि हा फ्रंट व्ह्यू येऊन त्याला भेटणार. इथं आला. दिस पॉइंट बघा, रेफरन्स ए आणि बी इकडून आले. इकडचा ए डॅश आणि इथला बी डॅश गेला. ए डबल डॅश, बी डबल डॅश, ऑफ कोर्स सी डबल डॅश आणि डी डबल डॅश. साइड व्ह्यू मध्ये तुम्ही याला काढला तर साइड व्ह्यू तुम्हाला असं. सो कंप्लीटेड व्ह्यूज मध्ये दिस इज फ्रंट व्ह्यू, दिस इज टॉप व्ह्यू, and this is your left hand side. Okay, so the condition of line, तुम्ही आता फ्रंट व्ह्यू बघितला तर तुम्ही इमॅजिन करायचं की फ्रंट व्ह्यू स्ट्रेट लाईन दिसतो आणि टॉप व्ह्यू मध्ये मात्र प्लेट ट्रू शेप मध्ये दिसते. याचा अर्थ प्लेट आपली पॅरलल टू एचपी आहे, कारण इथं पण अंतर दिसतंय. याचा अर्थ प्लेट एचपी वर नाही आहे, एचपी पासून काही अंतरावरती आहे. हा फ्रंट व्ह्यूचा इंटरप्रिटेशन झालं. टॉप व्ह्यूचं इंटरप्रिटेशन, टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप दिसतं आणि एक्सवाय पासून काही अंतर दिसतं. याचा अर्थ प्लेट ही एक्सवाय पासून म्हणजेच बीपी पासून काही अंतरावरती आहे. समजलं? आणि पॅरलल टू काय आहे तर पॅरलल टू एचपी आहे. हा त्याचा कंक्लुजन झाला. तर अशा पद्धतीने त्याचा फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू या पहिल्या कंडिशन मध्ये प्लेन इज पॅरलल टू एचपी अँड परपेंडिक्युलर टू बी. आता ह्या कंडिशन मध्ये मित्रहो आपण बदल करतो, म्हणजे h0 करतो, b0 करतो. ही बेसिक कंडिशन दुसरी तुम्हाला समजली तर पुढच्या त्याच्या सब कंडिशन म्हणजे 2b घेणार, 2a घेणार, 2b घेणार आणि 2c मी डिस्कस करणार. आता ही पोझिशन अशी होती, इन बिटवीन होती. आता ह्या प्लेटला मी असंच्या असं येऊन एचपी वर रेस्ट करणार. कुठे करणार? एचपी वर रेस्ट करणार, म्हणजे मी h0 करणार त्याचा. मित्रांनो 3D मॉडेल वरती तुम्हाला दाखवतो मी अजूनही. हिला मी मग अशी ठेवली होती, अशी न ठेवता तिला डायरेक्ट जाऊन मी कशावर ठेवणार? आता एचपी वर ठेवणार. जेव्हा प्लेट माझी अखंड एचपी वर येते तेव्हा प्लेटच्या चारही कोपऱ्यांचं अंतर एच पासून 0 होतं. म्हणजे ह्या प्लेटचा फ्रंट व्ह्यू जर मी काढला तर तो फ्रंट व्ह्यू मला एवढ्या अंतरावर येणार नाही, तो फ्रंट व्ह्यू माझा XY वर येणार. बरोबर? पण टॉप व्ह्यू मध्ये काय बदल होणार आहे का? कारण टॉप व्ह्यू मध्ये माझी प्लेट मगाशी अशी होती, फक्त याच जागेवरनं ती खाली जाऊन बसली, म्हणजे h0 झाला. म्हणजे या टॉप व्ह्यू मध्ये माझ्या खाली काही मात्र काय होणार नाही, बदल होणार नाही. म्हणजे ट्रू शेप दिसायचा जसा टॉप व्ह्यू मध्ये दिसणार आहे, इकडे मी काढणार आता ट्रू शेप तिथं दिसणार, पण फ्रंट व्ह्यू माझा कुठे येणार तर XY लाईन वरती येणार. अशा पद्धतीने कंडिशन नंबर सेकंड आपण डिफाइन करणार आहोत. कंडिशन नंबर सेकंड मध्ये प्लेट इज
पॅरलल टू एचपी म्हणण्यापेक्षा काय म्हणूया आपण लाइंग ऑन एचपी. प्लेट इज लाइंग ऑन एचपी अँड परपेंडिक्युलर टू व्हीपी. तर ही कंडिशन नंबर सेकंड आहे. या कंडिशन नंबर सेकंडचं सोल्युशन इथं मी काढणार आहे. तर टॉप व्ह्यू मध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल काय चेंज नाही झाला, त्यामुळे टॉप व्ह्यू आहे असंच मी इथं काढतो. टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप आहे, याचं नाव ए आहे, याचं नाव बी आहे, याचं नाव सी आहे, याचं नाव डी आहे. बरोबर. लांबी रुंदी म्हणत असाल तर 60-40 द्यायलाच पाहिजे. मला 60 द्यायला पाहिजे. ओके. टॉप व्ह्यू सेम आहे. आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय होणार, तर फ्रंट व्ह्यू एक्स वाय वर येणार आहे तुमचा, कारण प्लेट अख्खी कशावर लाय झालेली आहे, एचपी वर लाय झालेली आहे. त्यामुळे दिस इज पॉइंट ए डॅश बी डॅश, दिस इज पॉइंट बी डॅश आणि सी डॅश. बरोबर. फ्रंट व्ह्यू फक्त आपण काढतो येलो न, म्हणून मला येलो न काढावं लागेल. दिस इज द फ्रंट. आता साइड व्ह्यूला एबी प्रोजेक्ट करणार याच्यावर, सीडी प्रोजेक्ट करणार याच्यावर, हा रोटेट झाला इथं, हा रोटेट झाला इथं. साइड व्ह्यू कुठे येणार त्याचा, जर फ्रंट व्ह्यू तुमचा एक्स वाय वर असेल तर साइड व्ह्यू पण तिथंच येणार. त्यामुळे इथं येणार ए डबल डॅश बी डबल डॅश आणि इथं येणार सी डबल डॅश आणि डी डबल डॅश. दिस इज युअर फ्रंट व्ह्यू, दिस इज युअर टॉप व्ह्यू and this itself is your left hand side view. आता ह्याला थोडंसं साइड व्ह्यूचा कलर आपला वेगळा आहे, पण वेगळ्या कलरमध्ये काढायचा आहे. अशा पद्धतीने याच्यावरती त्याचा काय करा साइड व्ह्यू. कंडिशन नंबर 1 मधली ए कंडिशन, बरोबर, सॉरी 2 मधली ए कंडिशन. सो सेकंड ए काय लिहिणार मी, तर प्लेट इज लाइंग ऑन एचपी अँड परपेंडिक्युलर टू व्हीपी. अशा पद्धतीनं याचा इंटरप्रिटेशन तुम्ही रीड करताना कसं करणार, फ्रंट व्ह्यू बघायचा, टॉप व्ह्यू बघायचा. कुठल्या व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप दिसतो, तर खालच्या टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप दिसतो. त्यामुळे याला पहिला रीड करायचं. याला रीड केला तर टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप दिसतो. प्लेटचं अंतर एक्स वाय पासून आहे, बरोबर आहे, पण याचा अर्थ असा इथं होतो की ही जी प्लेट आहे ही परपेंडिक्युलर टू व्हीपी आहे, बरोबर. पण लाईन वर एचपी आहे कधी कळतं जेव्हा फ्रंट व्ह्यू बघितलं, कारण फ्रंट व्ह्यू त्याचा एक्स वाय वर आहे. प्लेट नो डाउट परपेंडिक्युलर टू व्हीपी आहे, पण लाइंग ऑन काय एचपी आहे, त्यामुळे फ्रंट व्ह्यू इथं एक्स वाय लाईन वरती आलेला आहे आणि मग त्या पद्धतीने साइड व्ह्यू मध्ये काय झालं चेंज झालं. अशा पद्धतीने कंडिशन नंबर सेकंड आपण आज बघितली होती. त्याच्यामध्ये ए टाइप बघितला, प्लेन इज लाइंग ऑन एचपी अँड परपेंडिक्युलर टू व्हीपी. अशा पद्धतीने दोन कंडिशन्स आता आपण ह्याच्यातल्या स्टडी केल्या. आता 2B नंतर 2A नंतर 2B ला आपण जाणार. आता 2B ला जात असताना आपण कशी कंडिशन स्टडी करणार आहोत, तर त्यामध्ये परत एकदा याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट केला तर हा प्रकार असा होता, इन बिटवीन होता. याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट केला तर हा प्रकार असा झाला, एचपी वर आले. आता मी काय करणार आहे, या पहिल्या पोझिशन कडे जायचं आहे, असा इन बिटवीनच कन्सिडर करायचा, पण ह्या प्लेटला मी व्हीपी वर घेणार, अशी व्हीपी वर घेणार. म्हणजे ही प्लेट तुमची या व्हीपी वर आली, हे व्हीपी वर आली. याचा अर्थ मगाशी तिचं जे अंतर होतं व्हीपी पासूनचं ते मी 0 केलं. मग या केस मध्ये मी याचा फ्रंट व्ह्यू जर बघितला तर या फ्रंट व्ह्यू मध्ये मला ही लाईन दिसणार आणि टॉप व्ह्यू मध्ये मला ट्रू शेप दिसणार. तर ज्या पद्धतीने मला टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप दिसतो तर तो ट्रू शेप मी पहिला काढणार आहोत. पण आता मी या प्लेनला असं कन्सिडर केल्यानंतर त्याचा टॉप व्ह्यू जो येतोय तो टॉप व्ह्यू जर मी बघितला आणि या टॉप व्ह्यू मध्ये जर फरक बघितला तर फरक आहे की मित्र, हे जे डिस्टन्स आहे एक्स वाय आणि याच्यामधलं हे आता इथं टच झाल्यामुळे ही एज टच झाल्यामुळे 0 झालं. त्यामुळे हे जी सुरुवात मी एक्स वाय पासून काही अंतर ठेवून केली होती ती सुरुवात तशी न करता मला त्याला कुठे चिकटवावं लागेल, एक्स वाय ला चिकटवावं लागेल, कारण माझं लॉंगेस्ट साइड त्याचं कशामध्ये गेलेलं आहे, व्हीपी मध्ये गेलं. वेर ॲज फ्रंट व्ह्यू जर तुम्ही बघितला तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये काहीही चेंज त्याच्यामध्ये होणार नाही. सो ओनली चेंज विल कॉज टू द टॉप व्ह्यू.
and your top view will start immediate to xy, because the line that is AB of the rectangular plate is now lying on VP, is lying on VP. मग हे कसं होणार आहे? तर नो डाउट द प्लेट इज पॅरलल टू HP, परपेंडिक्युलर टू VP, बरोबर, with, बरोबर आहे, प्लेट इज पॅरलल टू HP and perpendicular to VP, you are lying on VP with one of its longest side, barabar, with one of its longest side. So accordingly we will make change into the condition of this line. So this is condition number second मध्ये B condition मी काय assume करतो, plane is काय येणार, plane is कसे आहे, plane parallel to HP, plane is parallel to HP and perpendicular to VP, बराबर, perpendicular to VP with one longest side, with one longest side on VP, with one longest side on VP. अशा पद्धतीने ही पोझिशन झाली आणि मग या पोझिशनला सजेस्टेड फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू आपण इथे काढायचं. ओके, पुन्हा XY काढायला लागेल आपल्याला. X1 Y1 काढावं लागेल आपल्याला. दिस इज ओरिजिन O, बरोबर. आता प्लेटच्या टॉप व्ह्यू ला आपण बघितलं ट्रू शेप दिसतो आणि ट्रू शेप याच्यापासून सुरू होणार आहे, त्यामुळे ही प्लेट तुम्हाला टॉप व्ह्यू ला अशी दिसते. टॉप व्ह्यू आपण ब्लू चॉकने काढतो. इमेजिन टू XY सुरू झाले लक्षात घ्या. त्यामुळे इथं पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C and this is D and this is true shape. फ्रंट व्ह्यू मध्ये काही चेंज नाही. फ्रंट व्ह्यू XY लाईनच्या वर किती अंतर तुम्ही इमॅजिन करून काढू शकता. सपोज मी इथं काढला, इथं फ्रंट व्ह्यू आला आपला. So this is the front view of the line. This is A dash, D dash, B dash, C dash. This is front view and this is the top view of the line. Edge view front view मध्ये दिसतं. साइड व्ह्यूला हे सगळं रोटेट करताना AB इथं रोटेट झालं, बरोबर, आणि इथून इकडे AB वर गेला आणि इथून A dash डबल डॅश आला. सो दिस इज A डबल डॅश, B डबल डॅश. ओके, आणि आता बघा CD इथं रोटेट झाला, इथं पडला, इथून तो साधारणपणे इथं गेला. So this is C double dash, D double dash. This is left hand side view. आणि आता याला या कलर मध्ये आपण काढू. So this is the way in which you can represent the front view, top view and side view. बघा परत एकदा मी तुम्हाला इमॅजिन करून दाखवतो ते. अशा पद्धतीने आपण प्लेन कन्सिडर केली होती अशी. नो डाउट इट वाज पॅरलल टू HP, परपेंडिक्युलर टू VP, पण परपेंडिक्युलर टू VP मध्ये वन ऑफ लॉंगेस्ट साइड इज ऑन VP. त्यामुळे फ्रंट व्ह्यू त्याचा XY पासून काही अंतरावरती आपल्याला मिळाला, पण याचा टॉप व्ह्यू जो आहे हा टॉप व्ह्यू इमिजिएट टू काय झाला, XY लाईन आला. दिस इज द टॉप व्ह्यू. ट्रू शेप पहिल्यांदा दिसतो आणि तो ट्रू शेप पहिला काढला, मग आपण फ्रंट व्ह्यू काढला. त्यामुळे एरोच्या डायरेक्शन मध्ये इथं आपल्याला हे काढून आपण वर गेलोय म्हणून याला इथं एरो काढावा आणि साइड व्ह्यू. आता साइड व्ह्यू मध्ये तुम्ही बघा, याला तुम्ही अशी प्लेट कन्सिडर केलेली आहे. तुम्ही जेव्हा साइड व्ह्यू न बघता तेव्हा आपण नाव दिलेल्या नावाप्रमाणे हा आपला A आहे, हा B आहे, हा C आहे आणि D आहे. तुम्ही जेव्हा बघता तेव्हा त्याला AD ही एकच शॉर्टेस्ट साइड दिसते आणि ती AD तुम्हाला इथे दिसते आणि या AD च्या बरोबर मागे जाऊन बसते ती BC आहे, ती त्याला दिसत नाही. त्यामुळे ही एकच एज जी आहे ती ह्या एजला इकडनं बघताना कव्हर करते आणि ह्या दोन एज ज्या आहेत मोठ्या लॉंगर साइड
त्याला ऑब्झर्व्हरला इकडनं बघताना एका पॉइंट व्ह्यूच्या फॉर्म मध्ये दिसतात. तर अशा पद्धतीनं फर्स्ट सेकंड बी मधली कंडिशन होती प्लेन was parallel to HP and perpendicular to VP with one of the longest side on VP. आता तिसरी कंडिशन त्याच्यामध्ये आपण स्टडी करणार आहोत सी कंडिशन. आता सी कंडिशन मध्ये परत एकदा रिवाइज करूया. ही पहिली कंडिशन इन बिटवीन होती. दुसऱ्या कंडिशन मध्ये आपण तिला आहे अशी HP वर घेतली होती. तिसऱ्या कंडिशन मध्ये या पहिल्या कंडिशन मधून त्याला इथे घेतली होती. ओके, सो दिस वाज द कंडिशन नंबर बी. आता सी कंडिशन मध्ये मी त्याला असंच ठेवणार आहे, म्हणजे नो डाऊट ही परपेंडिक्युलर टू VP आहे विथ लॉंगेस्ट साइड इन VP आहे. त्याच्याऐवजी हे जे डिस्टन्स होतं ते 0 करून मी अशी धरणार आहे प्लेट. म्हणजे अख्खीच्या अख्खी प्लेट आता HP त लाय होते, बरोबर आहे. परपेंडिक्युलर टू VP आहे आणि त्याचबरोबर लॉंगेस्ट साइड तिची कशामध्ये आहे, XY वरती टच करते. काय करते, XY वरती टच करते. सो दिस विल बी माय कंडिशन नंबर सी. तर सी ला आपण डिफाइन असं करणार आहोत. तर प्लेन इज लाइंग ऑन HP perpendicular to VP with one side on किंवा with largest side on XY, with largest side on XY. म्हणजे कसं करायचं, त्याला लिहायचं आता प्लेन इज पॅरलल टू HP जे आहे त्याच्याऐवजी काय करायचं, प्लेन इज लाइंग ऑन HP perpendicular to VP with longest side on VP म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणायचं आता त्याला XY. काय म्हणायचं, ऑन XY. आता याचं सोल्युशन आपल्याला स्टडी जर करायचं असेल तर ते सोल्युशन मी इथं तुम्हाला काढून दाखवतो. आता प्लेट अखंडच्या अखंड HP वरती आहे, बरोबर आहे का. म्हणजे तिचा फ्रंट व्ह्यू कुठे येणार आहे, XY वर येणार आणि टॉप व्ह्यू मध्ये तिचा ट्रू शेप दिसणार आहे. पण टॉप व्ह्यू मध्ये त्या प्लेटची जी लॉंगेस्ट साइड आहे ती XY वर आहे. म्हणजे त्याचा टॉप व्ह्यू इमिजिएट टू काय होणार आहे, XY लाईनला स्टार्ट होणार आहे. म्हणजे हा टॉप व्ह्यू येणार त्याचा. ओके, टॉप व्ह्यू आपण ब्लू लाईन मध्ये काढतो. दिस इज द टॉप व्ह्यू. हा टू शेप आहे, लक्षात घ्या. या पॉइंटला आपण नाव देतो A, B, C आणि D. 60-40 चा आहे असं आहेच. समवेअर हियर यू कॅन मेन्शन 60 आणि इथं तुम्ही त्याचं 40 मेन्शन करा. ओके, आता याचा फ्रंट व्ह्यू सुद्धा जो आहे तो फ्रंट व्ह्यू सुद्धा XY लाईन वर आला आहे, लक्षात घ्या. त्याचा फ्रंट व्ह्यू सुद्धा इथंच आला आणि फ्रंट व्ह्यूला नाव आहेत त्याची A डबल डॅश, बरोबर आहे का, D डबल डॅश आणि B डबल डॅश आणि C डबल डॅश. म्हणजे या ब्लू लाईन वरतीच त्याचा परत एक फ्रंट व्ह्यू आला. दिस इज द कंडिशन, बरोबर. आणि आता बरोबर आहे, ही कंडिशन नंबर आपण घेतलेली आहे. ओके, आणि मग आता आपण याला कन्सिडर करताना साइड व्ह्यू मध्ये आपण याचं पोझिशन इथे टाकलं आणि हे रोटेट केलं तर हा इथंच आला पॉइंट, बरोबर आहे. आणि हा जो पॉइंट आहे, हा पॉइंट B, D आणि C हा रोटेट झाला तर इथं आला. सो दिस इज C डबल डॅश D डबल डॅश and this is A डबल डॅश B डबल डॅश. मग याला आपण इथं हायलाइट केला तर हा त्याचा साइड व्ह्यू. तर दिस वे दिस इज द फ्रंट व्ह्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, this is the top view of the object and this is the top view of the object and this is the left hand side view of the object. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण ही कंडिशन आता जी स्टडी केलेली आहे त्याच्यामध्ये ही कंडिशन अशी आणि इथं या दोन्ही मध्ये आपण हिला कन्सिडर केलेलं आहे. सो दिस इज सेकंड सी कंडिशन. प्लेन इज लाइंग ऑन HP परपेंडिक्युलर टू VP, बरोबर, विथ वन साइड ऑन XY. तर वन लॉंगेस्ट साइड ऑन XY. त्यामुळे या पद्धतीने अशा पद्धतीने ही सी कंडिशन इथं समाधान झाली. आता
आता ह्याला बघितलं तर तुम्ही कसं इंटरप्रिट करणार, तर याचा टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप दिसतो, बरोबर, म्हणजे याचा अर्थ टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप दिसतो आणि टॉप व्ह्यू एक्स वाय ला चिकटून आला, बरोबर. याचा अर्थ असा होतो की प्लेट कसं आहे, प्लेट एचपी वरती पूर्णपणे रेस्ट होते आणि त्याचबरोबर प्लेटची एक बाजू ही एक्स वाय ला टच होते. फ्रंट व्ह्यू तुम्ही बघितला तर एक्स वाय लाईनला टच झाला, याचा अर्थ एचपी वर पूर्णपणे प्लेट काय झाली, रेस्ट झाली आहे, म्हणजे बी डिस्टन्स तर त्याचं काही नाहीये, एच पण काय झिरो नाही, असं कन्क्लुजन याच्यामध्ये येतं. तर या पद्धतीने मित्र ही कंडिशन नंबर सेकंड मधली सी कंडिशन आपण याच्यामध्ये स्टडी केली आहे. तर बघा परत एकदा, पहिली कंडिशन अशी होती, इन बिटवीन स्पेस प्लेट वॉज पॅरलल टू एचपी परपेंडिक्युलर टू व्हीपी, ही कंडिशन आपण स्टडी केली होती. ओके, नंतर याच कंडिशन मध्ये आपण बदल काय केला, तर ह्या प्लेटला अखंड आपण एचपी वर रेस्ट केली, या प्लेटला अखंड एचपी वर रेस्ट केली, तर आपण लक्षात आलं असेल की याचा फ्रंट व्ह्यू एक्स वाय वर आला होता आणि टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप एक्स वाय लाईन पासून काही अंतरावरती आला होता. तर ही कंडिशन आपण त्याच्यामध्ये केली. त्यानंतर ह्या प्लेटलाच आपण बी कंडिशन मध्ये इथं येऊन टेकवली होती, बरोबर. तर याचा फ्रंट व्ह्यू आपण टॉप व्ह्यू दोन्ही बघितले, तर टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप झाला, पण तो ट्रू शेप इमिजिएट टू एक्स वाय लाईन आला, कारण ही लाईन जी आहे लॉंगर साइड ही व्हीपी मध्ये गेली आणि फ्रंट व्ह्यू त्याचा एक्स वाय पासून अंतरावरती झाला. दुसरी कंडिशन. तिसऱ्या कंडिशन मध्ये ही आहे अशी, जेवढी एच होतं ते 0 करून हिला इंटरसेक्शन वरती बरोबर अशा घेतली, त्यामुळे हिचा फ्रंट व्ह्यू पण आला एक्स वाय लाईन वर आणि टॉप व्ह्यू ट्रू शेप पण सुरुवात झाली एक्स वाय लाईन पासून, बरोबर, आणि मग त्याचा आपण साइड व्ह्यू काढला. तर अशा पद्धतीनं सेकंड कंडिशन मधल्या ए, बी आणि सी अशा तिन्ही कंडिशन्स आपण काय केलेल्या तिथं स्टडी केलेली आहे. बेसिक कंडिशन सेकंड जर तुम्ही म्हणाला तर ही प्लेट जी आपली आहे ही पॅरलल टू एचपी होती आणि परपेंडिक्युलर टू व्हीपी होती. सेकंड कंडिशन बेसिक. सेकंड ए मध्ये आपण एच झिरो केला, सेकंड बी मध्ये आपण बी झिरो केला आणि सेकंड सी मध्ये एच पण झिरो केला आणि बी पण झिरो केला. अशा पद्धतीनं दुसऱ्या पोझिशन मध्ये लाईनचे प्रोजेक्शन्स आपण आता इथं संपवले. नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण वेगळा प्रकार लाईनचा बघणार आहोत, तिसरा, त्याच्यामध्ये लाईन आपली असेल इन्क्लाइन टू एच. थँक्यू.